Hello students, welcome back to today's video lecture. Now in the previous lecture we have seen that alkenes, unsaturated aliphatic hydrocarbons containing carbon to carbon double bond are known as alkenes. They are represented by general formula CnH2 and they contain C double bond Ci as a functional group. Then after that nomenclature according to common name method. The common names of an alkenes are given from the names of the parent alkenes. Only the ending ANE is replaced by YLENE in common name method. Then positions of that double bonds are denoted by using the Greek letters alpha, beta, gamma, delta. Okay. Then IUPAC method. In IUPAC method, we have to select the longest continuous carbon chain containing double bond. That rules are the same. But we just important is that we have to replace that ANE by ENE, that is the important, ENE by ENE, and then we have to denote the position of the double bond with lowest number. That much part already we have discussed in the previous lecture. Now in today's lecture we are going to see here, we are going to study here alkynes. What are alkynes? What is the general formula? Give their functional group. Then after that nomenclature of alkynes. Now first of all we see here what are alkynes. Now here I will draw here structure of alkyne, that is the first member of the alkyne series is like this. It contains minimum 2 carbon atoms. It is the first member of the alkyne series. The name of this compound is acetylene. It is according to acetylene or it is also known as ethyne. Acetylene is a derived name, ethyne is the IUPAC name. You know, higher member, suppose now this structure it contains 2 carbon atoms. If I have drawn the structure like this, if it contains 3 carbon atoms like this, it is propyne or methyl acetylene or it is known as propyne. Now I have drawn here these 2 structures. These are the examples of alkynes. Now difference in that alkenes and alkynes is that in alkenes there is a double bond, but in alkynes carbon to carbon triple bond is present. That is the only difference. Now here see these structures, both are unsaturated. Why unsaturated? The definition of unsaturated compounds already I have given, that is the compounds in which carbon to carbon double or triple bond is present, that type of the compounds are known as unsaturated compound. Therefore this structure it contains triple bond, therefore it is unsaturated. The definition of alkynes is like this: unsaturated. Alkynes are the unsaturated compounds. Unsaturated, then these are the aliphatic compounds. Why aliphatic? They contain open chain structure. The compounds in which open chain structure is present, that type of the compounds are known as aliphatic compound. Therefore unsaturated aliphatic. Now here I have drawn here these 2 structures. See these 2 structures carefully. Both that structures contains only 2 types of the element, that is carbon and hydrogen. Therefore here it is acetylene, it is propyne. These are nothing but the examples of hydrocarbons. Hydrocarbons are the compounds in which only carbon and hydrogen atoms are present. Therefore these are the examples of unsaturated aliphatic hydrocarbons. Unsaturated aliphatic hydrocarbons. एवढा जो डेफिनेशनचा पार्ट आहे अनसॅच्युरेटेड अलिफॅटिक हायड्रोकार्बन्स, हा पार्ट अल्किनच्या डेफिनेशनमध्ये होता सेम अनसॅच्युरेटेड अलिफॅटिक हायड्रोकार्बन्स. मग डिफरन्स कुठं आहे? अल्किन्समध्ये डबल बॉन्ड होता, तर अल्काइन्समध्ये ट्रिपल बॉन्ड आहे. एअर इज ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेझेंट. देअरफॉर अनसॅच्युरेटेड अलिफॅटिक हायड्रोकार्बन्स containing carbon to carbon triple bond. Here such type of the compounds triple, हा एवढाच अल्किन आणि अल्काइनची जर डेफिनेशनमध्ये एवढाच बदल करायचा आहे. जस्ट वी हॅव टू रिप्लेस दॅट वर्ड डबल with this word triple.
डबलच्या ऐवजी फक्त ट्रिपल हा शब्द घ्यायचा आहे, बाकीचा पार्ट तो सेम आहे. अनसॅच्युरेटेड अलिफॅटिक हायड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड आर नोन ॲज alkynes. Now here they are represented by general formula. पुन्हा their general formula is, they are represented by general formula, or their general formula is CnH2n minus 2. CnH2n minus 2. बघा, अल्केन्सचा जनरल फॉर्म्युला होता CnH2n प्लस 2. अल्किन्समध्ये एक डबल बॉन्ड वाढला म्हणजे 2 हायड्रोजन कमी झाले, म्हणून ते काय लिहितो आपण CnH2n प्लस 2 च्या फक्त CnH2n. पुन्हा 2 हायड्रोजन आणखीन कमी झाले, ट्रिपल बॉन्ड झाला म्हणजे आपल्याला CnH2n मधून पुन्हा -2 करावे लागतील, म्हणून CnH2n minus 2. वेअर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स. कुठला आहे म्हणजे तुम्हाला आता या फॉर्म्युल्यामध्ये जर नंबर ऑफ कार्बनची व्हॅल्यू जर 2 असेल, समजा आपला आता हा ॲसिटिलीन आहे, याचा फॉर्म्युला काय होतो C2H2. या फॉर्म्युल्यानुसार सुद्धा येतो. इथं यांची व्हॅल्यू काय आहे, यांची व्हॅल्यू n इज इक्वल टू 2 आहे. समजा आपण या फॉर्म्युल्याला याच्यामध्ये ठेवलं तर C2H2 यायलाच पाहिजे. C2H2 × 2 - 2 C2H4 - 2 इट कम्स C2H2. 4 मधून 2 गेले की C2H2 बरोबर येतं. ते प्रत्येकाचं त्या पद्धतीने असेल. नाव दे कंटेन. आता ह्याच्यामध्ये बघा, जो पार्ट बदलत नाही यातला काय मी रिप्लेस केला, हा हायड्रोजन रिप्लेस केला CH3 एक झालं प्रोपाईन. हा हायड्रोजन सुद्धा रिप्लेस करू शकतो, पण मिनिमम दे कंटेन 1 कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. त्या स्ट्रक्चरमध्ये मिनिमम एक तरी कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असलाच पाहिजे, आणि तो कॉन्स्टंट असतो. एवढा जो पार्ट आहे हा पार्ट कॉन्स्टंट असतो, आणि जो पार्ट कॉन्स्टंट असतो दॅट इज नथिंग बट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दॅट स्ट्रक्चर. देअरफॉर दे कंटेन फंक्शनल ग्रुप, दॅट इज फंक्शनल ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड C. या पद्धतीचा एक बॉन्ड मी असा व्हॅकंट काढला बाजूचा. एवढा पार्ट कॉन्स्टंट असेल, इथं काही अटॅच असेल, H अटॅच असतील, CH3 अटॅच असतील, मिथिल, इथिल, एन प्रोपिल, आयसोप्रोपिल, एन ब्युटिल, सेक ब्युटिल, ट्रेड ब्युटिल, त्या अल्किल ग्रुपची लिस्ट तुमच्या वहीमध्ये दिलेली आहे. त्याच्याबद्दल कुठला अल्किल ग्रुप या दोन्ही कार्बनला अटॅच असू शकतो, पण एवढा पार्ट मात्र कॉन्स्टंट राहणार. देअरफॉर इट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दॅट अल्काइन्स. नाव हियर फॉर एक्झाम्पल, ऑलरेडी आय हॅव गिवन हियर द 2 examples. द फर्स्ट वन इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इट इज ॲसिटिलीन और इथाइन. Another example is CH3C triple bond CH, it is propyne. Suppose what are alkynes? Give their general formula, functional group and any 2 examples. असं विचारलं तर तुम्हाला इतका पार्ट लिहिणं मस्त आहे. Now it is regarding about the definition of alkynes. Now nomenclature of alkynes. According to, now here there is a limitation of that common name method. According to common name method, the names of only first 3 members are given according to that common name method. Common name मेथडच्या मेथडनुसार फक्त इथं ड्रॉबॅक आहे हा, कॉमन नेम मेथडनुसार फक्त पहिल्या 3 मेंबर्सचीच नावं दिलेली आहेत. कॉमन नेम मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी हियर कॉमन नेम मेथड. अकॉर्डिंग टू दिस कॉमन नेम मेथड, the names of the first 3 members are given. सुरुवातीचे 3 मेंबर्स म्हणजे पहिल्या मेंबरमध्ये 2 कार्बन आहेत, ओके. दुसऱ्या मेंबरमध्ये 3 असतील, तिसऱ्या मेंबरमध्ये 4 कार्बन असतील. या 4 म्हणजे इथपर्यंत 4 कार्बन असणाऱ्या मेंबरपर्यंतच यांची नावं दिलेली आहेत. अँड दॅट आर द फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम मेथड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, याचं नाव दिलं आहे ॲसिटिलीन. देन सेकंड वन इज CH3C triple bond CH, it is known as aniline. And one more structure is there. आपण हा हायड्रोजन H ने रिप्लेस केला होता इथं, आता हाही पण H ने रिप्लेस करूया, म्हणजे दोन्ही काय होईल, अशा पद्धतीचे ग्रुप होतील. CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इट इज द सेकंड वन, अँड इट इज द प्रोटोनायलीन. According to common name method,
the names of the first three members of alkynes are given and that are acetylene, allyline and crotonylene. तुम्हाला पाठ करावे लागतील. ओके, हे एवढीच फक्त कॉमन नेम मेथडचे मात्र तीनच नावं दिलेली आहेत, तीनच स्ट्रक्चरची नावं दिलेली आहेत. त्याच्यापेक्षा हायर जर अल्काइन असेल तर त्याची कॉमन नेम्स दिलेली नाहीत. फॉर दॅट पर्पज वेदर वी हॅव टू यूज द IUPAC system or there is one more system that is used in alkynes, that is known as derived system. We will see some examples of that derived system also. Now according to that derived system, see a common name system and then second one is derived system or derived method. According in this derived system or derived method, acetylene, the first member that is acetylene, this one, the name of this compound, this is acetylene. It is considered as a basic alkyne. या अल्काइनला बेसिक असं कन्सिडर केलेलं आहे. पहिला मेंबर जो आहे तो त्याला ॲसिटिलीन नाव दिलं आहे. दॅट इज अकॉर्डिंग टू हिअर कॉमन नेम मेथड ऑल्सो दॅट इज ऑल्सो ॲसिटिलीन. आणि या नावावरून मात्र फ्रॉम द नेम ऑफ दॅट ॲसिटिलीन the names of the higher alkynes are given. नाव ती कशी नावं दिली गेली? समजा मी एचच्या ऐवजी आता इथं CH3 जर आणला तर इथं असं स्ट्रक्चर तयार होईल, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH. नाव हा जो पार्ट आहे आता नेहमी, हा जो ट्रिपल बॉन्डचा एवढा पार्ट आहे त्याला नेहमी आपल्याला ॲसिटिलीन म्हणायचं. हायर मीन्स आणि आता मग या ॲसिटिलीनमध्ये हे ॲसिटिलीन आहे, या एचच्या ऐवजी इथं CH3 ग्रुप आला, CH3 ग्रुप आपण म्हणतो मिथिल म्हणतोय, म्हणून ॲसिटिलीनच्या स्ट्रक्चरमध्ये हा मिथिल ग्रुप आला, म्हणायचं नाव आहे मिथिल ॲसिटिलीन. That is why this method is known as derived method, because the parent alkane is considered as acetylene and the names of the higher alkynes are derived from the name of that acetylene. Just we have to write the names of that alkyl groups which are present in that structure. ज्या alkyl ग्रुपच्या त्या अल्काइनच्या स्ट्रक्चरमध्ये जे अल्किल ग्रुप प्रेझेंट आहे त्यांच्या अल्किल ग्रुपची नावं लिहायची आहेत आणि त्यानंतर ॲसिटिलीन हा वर्ड लिहायचा, म्हणून हा झाला मिथिल ॲसिटिलीन. सपोज आय हॅव टेकन दर एक्झाम्पल, सपोज सी दिस वन लाईक दिस, जस्ट हिअर नाव आय हॅव रिप्लेस्ड बोथ दिस हायड्रोजन ॲटम्स, हे दोन्ही हायड्रोजन CH3. तर हे पहा, हा जो एवढा पार्ट आहे ट्रिपल बॉन्डचा याचं नाव ॲसिटिलीन आहे. आता ह्याच्यामध्ये दोन CH3 ग्रुप आहेत म्हणून याचं नाव एक CH3 ग्रुप होता, एक मिथिल ग्रुप होता, मिथिल ॲसिटिलीन. आता दोन आहेत म्हणून याचं नाव झालं, इट इज डायमिथिल ॲसिटिलीन. इट इज डायमिथिल ॲसिटिलीन. सपोज such type of the group is there now, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, हायड्रोजन कन्सिडर करायचं नाही, तर हा झाला ॲसिटिलीनचा पार्ट. आता मग हा जो अल्किल ग्रुप आहे याचं नाव काय असायला पाहिजे? CH3 CH2 ला काय म्हणतो आपण? इथिल म्हणतोय. देअरफॉर द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ethyl acetylene. In this way we can give the names, derived names to the higher alkynes by considering that derivatives of that acetylene. Just we have to write the names of that alkyl groups. Now it is regarding about the common name method. Then one more method, that is derived method or derived system. And then now according to that IUPAC system. Now with this we have completed nomenclature, that is according to that common name method and derived method. Okay, remaining part IUPAC method, that we shall discuss in the next lecture. Okay, today we stop here. Thank you. Hello friends, welcome back to today's video lecture here. In the previous lecture we have seen that nomenclature of alkynes, definition of alkynes, unsaturated aliphatic hydrocarbons containing carbon to carbon triple bond are known as alkynes. They are represented by general formula CnH2n-2. They contain C triple bond Ci as a functional group, for example acetylene, methyl acetylene. Then common name method and then derived method. According to common name method, the common names of the only first three members are given by that common name method, that is acetylene, allyline and crotonylene. But there is one more method is used
for the naming of alkyne, that is known as derived methods, derived system or derived method. In the derived method, acetylene is considered as a parent alkyne and higher members are considered as derivatives of that acetylene. In that method, we have to write the, first of all we have to write the names of that alkyl groups and which is followed by the word acetylene. That much part already we have discussed in the previous lecture. Now IUPAC method. Now here according to IUPAC method, again here I will draw here the structure like this: CH3, C, CH3, here is H, C triple bond, CH. Now what is the derived name of this structure? It is this much part, see this one, it is acetylene, it is isopropyl group, isopropyl acetylene. The common name of this, derived name of this structure is isopropyl acetylene. But now we have to write the IUPAC name of this structure. The first rule is that again same. मी हे रूल्स आता इथे लिहिणार नाही बोर्डवरती, तुम्हाला ते लिहिलेले आहेत. फर्स्ट रूल इज दॅट सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्युअस कार्बन चेन. मी नोट्स देणार आहे तुम्हाला, त्या नोट्समध्ये व्हॉट्सअप ग्रुपवरती आपल्याला अपलोड करणार आहे, त्यामध्ये सगळे रूल्स लिहिलेले आहेत. सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्युअस कार्बन चेन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड ॲज अ पॅरेंट अल्केन. लॉन्गेस्ट कंटिन्युअस कार्बन चेन सिलेक्ट करा आणि ट्रिपल बॉन्ड असणारे दोन्ही कार्बन आपल्या चेनमध्ये आले पाहिजे. या पद्धतीने 1 2 3 4 किंवा अशी चेन जरी सिलेक्ट केलीत 1 2 3 4 तरी चालते. Then second rule is that, the first rule is that select the longest continuous carbon chain containing triple bond as a parent alkane. Then second rule is that give the numbering to the selected carbon chain. Select केलेल्या carbon chain ला numbering द्या. Start the numbering from that end which is nearer from triple bond. ज्या दोन कार्बनमध्ये ट्रिपल बॉन्ड आहे त्या ट्रिपल बॉन्ड असणाऱ्या दोन्ही कार्बनवरती लोएस्ट नंबर आले पाहिजे. या साईडनं जर नंबरिंग दिली 1 2 3 आणि 4 येतो आणि इकडे साईडनं जर नंबरिंग दिली तर 1 2 3 4. वी हॅव टू सिलेक्ट दिस नंबरिंग, वी हॅव टू डू द नंबरिंग इन दिस वे. नाव द थर्ड रूल इज दॅट इफ एनी अल्काइल ग्रुप इज प्रेझेंट ऑन द सिलेक्टेड कार्बन चेन देन डिनोट इट्स पोझिशन. याची पोझिशन दाखवा, कोणत्या कार्बन लाटायचे, तिसऱ्या म्हणून पोझिशन दाखवली 3. देन राईट इट इट्स नेम. CH3ला काय म्हणतो आपण, मिथाईल, 3 मिथाईल. आता हा पुढचा रूल मात्र महत्त्वाचा आहे. If any alkyl group is present on the selected carbon chain, then denote its position and write its name. Then finally write the name of, write the, हा रूल मी फक्त लिहून देतो इथं. फायनली राईट द नेम ऑफ, एवढं लक्षात ठेवायचं, बाकीचे रूल सगळीकडे सारखेच आहेत. नेम ऑफ पॅरेंट अल्केन. राईट द नेम ऑफ पॅरेंट अल्केन. पॅरेंट अल्केन कसा काढला आपण, ज्या चेनमध्ये किती कार्बन आले होते 4, म्हणून याचा पॅरेंट अल्केन काय असायला पाहिजे, ब्युटेन आहे. Write the name of parent alkane, but only the ending, पण शेवटचं आपल्याला काय रिप्लेस करायचं बघा, ओनली द एंडिंग ANE is replaced by YNE. हा रूल महत्त्वाचा आहे. ANEच्या ऐवजी YNE लिहायचं आहे. मग आता हे काय होईल, 3 मिथिल लिहिलं, पॅरेंट अल्केन ब्युटेन आहे, BUT. आता इथं मला काय लिहायचं आहे, ANEच्या ऐवजी YNE लिहायचं, पण त्याच्या अगोदर बट बिफोर दॅट ANE इज रिप्लेस्ड बाय YNE. बट बिफोर दॅट, पण त्यापूर्वी ANEच्या ऐवजी YNE लिहिण्यापूर्वी, बट बिफोर दॅट डिनोट द पोझिशन ऑफ triple bond. Denote the position of triple bond with lowest number by using or with lowest number. म्हणजे बघा, ज्या दोन लोएस्ट नंबर म्हणजे कसा काढणार तुम्ही, ज्या दोन कार्बनवरती 2 नंबर आलेले आहेत 1 आणि 2, यातला लोएस्ट नंबर 1 आहे म्हणून 1 न डिनोट करायची. म्हणून ब्यूट काय होईल, ट्रिपल बॉन्डची पोझिशन लोएस्ट नंबर ना 1 आणि 2 पैकी 1 इज द लोएस्ट, therefore 1. And finally AN is replaced by YNE. त्याचं नाव असं होईल 3-methyl but 1-YNE, 3-methyl but 1-YNE किंवा 3-methyl but 1-YN असं सुद्धा म्हणू शकता. YNEला YN असं म्हणू शकता किंवा YNE सुद्धा वाचू शकता तुम्ही. इट इज द, नाउ दिस इज 3-methyl but 1-YN इज द IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर. इन दिस वे नाव समजा एक सिंपल स्ट्रक्चर आहे,
याचं काय असायला पाहिजे मग नाव? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कॉमन नेम ॲसिटिलीन आहे. मग याचं काय होईल? आता हां, 3पेक्षा जास्त कार्बन असतील तरच ट्रिपल बॉन्डची पोझिशन दाखवण्याची गरज असते. 3पेक्षा जास्त कार्बन असतील तर सिलेक्ट केलेल्या चेनमध्ये. आता हे 2च आहेत म्हणजे दाखवण्याची गरज नाही. तर डायरेक्ट पॅरेंट अल्केन काय होईल? इथेन. एनच्या ऐवजी YNE, इथाईन. आणखी एक मी हायड्रोजन जर या हायड्रोजनच्या ऐवजी जर मिथिल ग्रुपनं रिप्लेस केला हायड्रोजन, तर स्ट्रक्चर असं होईल तयार. याचं काय नाव असायला पाहिजे? 1 2 3 कार्बन तिन्ही चेनमध्ये येतील म्हणून याचं नाव प्रोपाईन. त्याच्या पुढचे 4 कार्बन असतील तर ब्युटाईन. म्हणून इथाईन, प्रोपाईन, ब्युटाईन, पेंटाईन या सगळ्यांना मिळून एकत्रित अल्काईन हा वर्ड आला. म्हणून आपल्या ते वरती लिहिलं मी अल्काईन्स. अल्काईन या नावावरतून आला. इथाईन, प्रोपाईन, ब्युटाईन, पेंटाईन टुगेदरली दे आर नोन ॲज अल्काईन. जसं की अल्केन्स मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऑनेन, डेकेन या सगळ्यांना एकत्रित अल्केन. तसं इथाईन, प्रोपाईन, ब्युटाईन या सगळ्यांना एकत्रित अल्काईन. नाव इट इज रिगार्डिंग अबाउट द IUPAC सिस्टीम. तर हा झाला रूल्स. या पद्धतीने तुम्हाला नावं द्यावी लागतील. इथाईन, प्रोपाईन, 3-methyl-1 ब्युटाईन. इफ सपोज देर इज अ डबल बॉन्ड अँड ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेझेंट इन द सेम स्ट्रक्चर. समजा असं स्ट्रक्चर आहे, डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड एका स्ट्रक्चरमध्ये जर असेल, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 double bond CH, here now triple bond CH3. बघा आता असं जर स्ट्रक्चर असेल तर याची नंबरिंग कशी द्यायची आणि पॅरेंट अल्केन काय होईल? अगेन हियर पॅरेंट अल्केन ऑफ दिस स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5. पॅरेंट अल्केन पेंटेन 5ला 5 कार्बन येतात. आता प्रश्न आहे की नंबरिंग द्यायची. पॅरेंट अल्केन सिलेक्ट केल्यानंतर नंबरिंग द्यायची. इफ देर आर मल्टिपल बॉन्ड्स म्हणजे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड असे जर एकापेक्षा जास्त अनेक जर बॉन्ड्स एकाच स्ट्रक्चरमध्ये असतील, देन वी हॅव टू गिव्ह द नंबरिंग और वी हॅव टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दॅट एंड विच इज नियरर फ्रॉम मल्टिपल बॉन्ड. या दोन्ही बॉन्डपैकी एक इथे डबल बॉन्ड आहे, इथे ट्रिपल बॉन्ड आहे. या दोन्ही बॉन्डपैकी डबल बॉन्ड असू देत की ट्रिपल बॉन्ड असू देत, ज्याच्यावरती लोएस्ट नंबर येईल, ज्या बॉन्डवरती ज्या 2 कार्बनमध्ये बॉन्ड आहेत त्या बॉन्डवरती लोएस्ट नंबर ज्या साईडनं येईल त्या बाजूनं आपल्याला नंबरिंग देणं मस्ट आहे. याचा अर्थ या स्ट्रक्चरमध्ये मग आपल्याला नंबरिंग कोणत्या बाजून द्यावी लागेल? हा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 अँड कार्बन नंबर 5. इकडच्या बाजून काय येतं? 1 2 आणि 3 येतो आहे. इथं 1 आणि 2 येतो आहे. आपल्याला डबल बॉन्ड आहे का ट्रिपल बॉन्ड आहे हे कन्सिडर करायचं नाही. कोणताही बॉन्ड असू द्या, डबल असू द्या का ट्रिपल, फक्त दोघांपैकी ज्या बॉन्डवरती लोएस्ट नंबर ज्या बाजूने येतो त्या बाजूने नंबरिंग देणं मस्त आहे. ओके. नाव मग याचं नाव देता येईल तुम्हाला. आता पेंटेन, पेंटेनचं पेंट. नाव डबल बॉन्ड अगोदर लिहितो आपण आणि ट्रिपल बॉन्डची पोझिशन. पेंट 1 आणि 2 मध्ये डबल बॉन्ड असल्यामुळे लोएस्ट नंबर 1 आहे म्हणून पेंट 1 इन EN अल्किनचं EN अँड ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेझेंट इन कार्बन नंबर 3 and 4, therefore lowest number is 3 and YNE. The IUPAC name of this structure is pent 1 in 3YNE. समजा असं जर असेल तर मल्टिपल बॉन्ड्स जर 2 मल्टिपल बॉन्ड जर असतील तर ज्या बॉन्डवरती लोएस्ट नंबर ज्या बाजूने तिकडच्या साईडनं नंबरिंग द्यायची. इफ देर इज अ टाय बिटवीन मल्टिपल बॉन्ड्स, जर समजा दोन्हीही मल्टिपल बॉन्ड्सवरती समजा असं स्ट्रक्चर आहे CH, here is a triple bond CH2, C double bond CH double bond CH2. समजा असं स्ट्रक्चर आहे. या स्ट्रक्चरमध्ये आता डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड 2 बॉन्ड आहेत, मल्टिपल बॉन्ड्स आहेत. ठीक आहे. ओके. पण इकडून हा चेन आपण अशी सिलेक्ट करणार आहोत. कोणती चेन सिलेक्ट केली चालते? सर्व कार्बन येतील याच्यावरती 1 2 3 4 5 अशा पद्धतीने येत आहे. डबल बॉन्ड आहे, ट्रिपल बॉन्ड आहे. इकडून जर नंबर दिली तर 1 2 इथं होतं, इकडच्या बाजूने नंबर दिली तर हा डबल बॉन्डवरती 1 2 3 4 5. जर असं जर होत असेल डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड, मल्टिपल बॉन्ड्समध्ये दोन्ही बाजून जर सारखेच नंबर असते, देर इज अ टाय बिटवीन द मल्टिपल बॉन्ड्स इन दॅट स्ट्रक्चर. इफ देर इज अ टाय बिटवीन डबल आणि ट्रिपल बॉन्ड, then give the numbering from that end which is nearer from double bond. पण असं जर टाय होत असेल तर डबल बॉन्डपासून जे टोक जवळ आहे, डबल बॉन्ड असणाऱ्या 2 कार्बनवरती
लोएस्ट नंबर ज्या साईडनं येतो त्याच पद्धतीने नंबरिंग द्यायची. म्हणून आपल्याला अशी नंबरिंग देता येणार नाही. इकडे 1 2 3 इकडून द्यावी लागेल. इट इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 अँड 5. नाव द पॅरेंट अल्केन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज पेंट. याचा पॅरेंट अल्केन पेंट 5 आहेत. नाव हिअर डबल बॉन्डची पोझिशन 1 इन अँड हिअर ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेझेंट इन बिटवीन 4th and 5th कार्बन. देअरफॉर 4 वाईन. हे रूल्स पार्ट असले पाहिजे आम्हाला. हे रूल्स आता मी इथे लिहित नाही आहे, इथे लिहिणार नाही आहे. हा जो रूल्स फक्त एक लक्षात महत्त्वाचा आहे की एनीच्या ऐवजी वायनी घ्यायचं, हे लक्षात ठेवायचं आहे. आणि डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड जर असतील, मल्टिपल बॉन्ड जर सारखेच नंबर येत नसतील तर ज्या बाजूने लोएस्ट नंबर येतो त्या बाजूने नंबरिंग द्या. जर टाय होत असेल डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्डमध्ये तर डबल बॉन्डवर ज्या साईडनं नंबरिंग, ज्या बाजूने नंबर लोएस्ट येतील त्या बाजूने नंबरिंग द्या. दीज आर द रूल्स यूज्ड फॉर द नेमिंग ऑफ अल्काइन्स अकॉर्डिंग टू दॅट IUPAC सिस्टीम. आता आपण काय करूया की हिअर मी नेहमीसारखी आता काही एक्झाम्पल्स लिहितो इथं. मेक 3 columns हिअर नाव. स्ट्रक्चर, कॉमन नेम अँड IUPAC नेम. स्ट्रक्चर, कॉमन नेम, IUPAC नेम. अशा पद्धतीनं आपण 3 कॉलम करूया. आणि इथं काही स्ट्रक्चर्सची नावं, बाकीची मी काही फारशी घेणार नाही, बाकीची तुम्हाला नोट्समध्ये बरीच स्ट्रक्चर्स देणार आहे वेगळी आणखी. हिअर नाव स्ट्रक्चर, देन एअर इज कॉमन डिराइव्ड नेम म्हणूया आपण याला. डिराइव्ड नेम, कॉमन नेम्स आपण 3च आहे, ती लिहिणार नाही आहे तिथं. डिराइव्ड नेम अँड हिअर IUPAC नेम. IUPAC name. The first structure is like this. The first member of the alkyne series that contains two carbon atoms, that is CH triple bond, CH, किंवा तुम्ही याला असे लिहू शकता CH triple bond CH. It is known as acetylene. And here derived name is acetylene and IUPAC name is, त्याला 2 कार्बन असल्यामुळे पॅरेंट अल्केन इथेन होईल. एनीच्या ऐवजी वायने लिहिले की इथाईन. आणि या सगळ्यांना मिळून एकत्रित आपण काय म्हणतोय? अल्काईन. ओके. देन सेकंड मेंबर आपण एचच्या ऐवजी हा हायड्रोजन रिप्लेस करतो मी CH3 ग्रुपनं. देन विल गेट द स्ट्रक्चर लाईक दिस CH3C ट्रिपल बॉन्ड H. इट इज नाव दिस मच पार्ट. इट इज ॲसिटिलिनचा पार्ट. हा कॉमन मेथडमध्ये हा कॉन्स्टंट आहे, फक्त मिथिल ग्रुप आला याच्यामध्ये म्हणून याचं नाव आहे मिथिल ॲसिटिलीन. अँड हिअर इट इज प्रोपाईन. प्रोपाईन 3 कार्बनपर्यंत या ट्रिपल बॉन्डची पोझिशन दाखवण्याची गरज नाही आहे. ओके. हिअर नाव इट इज द फर्स्ट वन, देन सेकंड, नाव द थर्ड वन इज. आता आपण काय करूया? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH. बघा आता हा जो पार्ट आहे एवढा ॲसिटिलीनचा कॉन्स्टंट आहे. आता मिथाईलच्या ऐवजी तर कोणता ग्रुप आला? इथाईल. म्हणजे याचा कॉमन नेम काय असायला पाहिजे? डिराइव्ड नेम असायला पाहिजे इथाईल ॲसिटिलीन. इथाईल ॲसिटिलीन. आणि इकडचं काय असायला पाहिजे? IUPAC नेम 1 2 3 4. बघा ही अशी 4ही कार्बन आहे, तिला नंबरिंग या साईडने द्यावं लागलं 1 2 3 4. कुठलाही अल्किल ग्रुप नाही म्हणून याचं नाव होईल ब्युटाईन. पण 3-4 कार्बन असतील तर आपल्याला ट्रिपल बॉन्डची पोझिशन द लोएस्ट नंबरनं दाखवणं मस्ट आहे. मग आपण काय करूया? लोएस्ट नंबर म्हणजे 1 आणि 2 मध्ये ट्रिपल बॉन्ड आहे म्हणून याचं नाव आहे ब्यूट 1 वाईन. इट इज ब्यूट 1 वायनी. ब्यूट 1 वाईन और ब्यूट 1 वायनी. Then fourth structure is like this. Here now CH3 CH3. Now here this much part it is acetylene. हा पार्ट कॉन्स्टंट आहे ट्रिपल बॉन्ड C मधला जो ॲसिटिलीनचा. पण यामध्ये आता इथिल ग्रुप नाही आहे. हा मिथिल आहे, हा मिथिल आहे. 2 मिथिल ग्रुप आहेत म्हणून याचं नाव आहे अकॉर्डिंग टू डिराइव्ड सिस्टम इट इज डायमिथिल ॲसिटिलीन. इट इज डायमिथिल ॲसिटिलीन. अँड IUPAC नेम इज अगेन 1 2 3 4 ब्युटाईन. ब्युटाईनच, पण डबल बॉन्डची पोझिशन बदलली, सॉरी ट्रिपल बॉन्डची पोझिशन बदलली. 1 2 आणि 3 मध्ये ट्रिपल बॉन्ड आहे म्हणून लोएस्ट नंबर 2 आहे. इट इज ब्यूट 1 वाईनच्या ऐवजी आता इथं काय येईल? ब्यूट 2 वायनी. ब्यूट 2 वाईन और वायनी. ओके. हिअर नाव अनादर स्ट्रक्चर इज लाईक दिस. इट इज द फोर्थ वन. देन फिफ्थ वन इज लाईक दिस CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH. हा झाला ॲसिटिलीनचा पार्ट. या अल्किल ग्रुपचं नाव माहिती असायला पाहिजे तुम्हाला.
हा होता मिथाईल, हा होता इथाईल, याचं नाव आयसोप्रोपाईल. इट इज आयसोप्रोपिल ॲसिटिलीन. Isopropyl acetylene, it is a derived name. And what is the IUPAC name? Now here we have to select the chain like this. Give the numbering 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Now here there is one methyl group on the third carbon atom. Therefore 3 methyl. Parent alkane 4 carbon atom but double triple bond ची position 1 आणि 2 मध्ये. Therefore 3 methyl but 1 yne. Here is the IUPAC name. 3 methyl but 1 yne. तर या पद्धतीने अशा पद्धतीने ही नावं देता आली पाहिजेत. आणखी आपण काही स्ट्रक्चर्स वरती लिहितोय मी पुन्हा एकदा. थर्ड ब्युटिल ॲसिटिलीन. सी दिस वन नाव. आपण आणखी एक स्ट्रक्चर काढू इथं. CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 CH3. हा झाला पार्ट ॲसिटिलीनचा. कॉमन नेम मेथडमध्ये बघा दोन्ही सारखेच ग्रुप आहे, त्याला आयसोप्रोपिल म्हणायचं. दोन आहेत सारखेच म्हणून देअरफॉर द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज डाय आयसोप्रोपिल ॲसिटिलीन. अँड IUPAC name is here now. Select the chain like this. Numbering 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexane. Hex 3 yne होईल, पण ह्या 2 आणि 5 वरती मिथिल ग्रुप आहेत. Therefore 2,5 dimethyl. 2,5 dimethyl. हे वन वर्ड सिस्टीम आहे. हेग्स 3 आणि 4 मध्ये ट्रिपल बॉन्ड आहे. 3yne. लोएस्ट नंबर घ्यायचा. 2,5 डायमिथिल हेग्स 3yne. आणि अशा पद्धतीनं तुम्हाला आणखीन एक स्ट्रक्चर घेऊया आपण इथं. इट इज टर्ड ब्युटिल नाव. इट इज अ टर्ड ब्युटिल ग्रुप. CH3 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH. हा झाला ॲसिटिलीनचा पार्ट. या अल्किलूटचं नाव माहीत असायला पाहिजे तुम्हाला आता. इट इज टर्ड ब्युटिल, टर्शरी ब्युटिल. इन शॉर्ट वी कॅन राईट टर्ड ब्युटिल ॲसिटिलीन. And IUPAC name is, we have to select the chain like this, numbering 1, 2, 3, 4. There are 2 methyl groups on the third carbon atom. Therefore 3, 3 dimethyl, 3, 3 dimethyl, 3, 3 dimethyl, 3, 3 dimethyl, but parent alkane, but 1 yne. 4च कार्बन सिलेक्ट केलेल्या चेनमध्ये येतात म्हणून ब्युटेन. आणि 1 आणि 2 मध्ये ट्रिपल बॉन्ड आहे म्हणून 1 is the lowest number. Therefore 3, 3 dimethyl but 1 yne. In this way we have to give the derived names and IUPAC names of alkynes. आणखी एक स्ट्रक्चर जर आपण तुम्हाला मी सुरुवातीला घेतलं होतं, समजा डबल बॉन्ड जर असा असेल CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3. याचं कॉमन नेम नाही देता येत आपल्याला. आता मल्टिपल बॉन्ड असतील, दोघांवरती सारखे नंबर येत असतील तर अशा पद्धतीने नंबरिंग द्यायची की आपल्याला ज्या साईडनं डबल बॉन्डवरती कमी, मल्टिपल बॉन्डवरती नंबर लोएस्ट आले पाहिजे. 1, 2, 3, 4, 5 हे होईल. डबल बॉन्ड 5 कार्बन असल्यामुळे पेंटेन झाला पॅरेंट अल्केन. ANEच्या ऐवजी YNE पण EN मध्ये येईल. पेंट 1 इन, पेंट 1 इन. मी काय केलं, डबल बॉन्डची पोझिशन दाखवली अगोदर. 1 आणि 2 मध्ये असल्यामुळे 1 घेतला आणि इकडे 3 आणि 4 मध्ये म्हणून 3 न पेंट आणि शेवटी YNE. लाईक दिस you have to write the common names and IUPAC names, also derived names of an alkynes. Okay. Now today we stop here. Thank you.